the filling of a pail, but the lighting of a fire. A very pleasant and intellectually inspiring morning to everyone present here. Where there is a faith, there is a hope. And when there is a hope, there is endless possibility. To begin this auspicious gathering on a divine note, let us seek the blessing of the Almighty. I request everyone to kindly join the prayer Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தனித்தனரும் திலகவுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. To mark the auspicious beginning of this academic event, I kindly invite our respected dignitaries to proceed with the lighting of the lamp. I request the dignitaries to be seated. Thank you. I now invite Mrs. V. Suganya, Head and Assistant Professor, Department of Computer Science, to deliver the welcome address. Very good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to this one-day seminar, Python with Generative AI in specific prompt engineering, organized by the Department of Computer Science, Global College of Arts and Science, in association with RBTA Technologies Thiruvarur. On behalf of our department, I extend my warm and heartfelt welcome to our respected dignitaries, our Honorable Chairman, KSS Tyagabari, who inspire all academic and social initiatives, our respected General Secretary, S. Karthikeyan, and Vice Chairman KG Seelan, Vice, and respectable Principal K. Lakshmi Narayanan, and Vice Principal, and respected Head of the departments and staff members and office members, and Mr. K. Ramesh Kumar, founder of Orbit AI Technologies Thiruvarur, for partnering with us and initiating these programs, and also the staff members of this organization. And we are truly honored to have a chief guest and keynote speaker, Mr. T. Sukumar, MCA, PhD, corporate technical trainer, and project managers and academic leaders at Orbit AI Technologies Thiruvarur. Sir, with your vast industry and academic experience, we are privileged to have you here, and we are eagerly look forward to valuable insights. Once again,
warm welcome to all, head of the department, faculty members, and and my dear students. Thank you for joining us to making this event a great success. Thank you, ma'am. Now I cordially invite Mr. Ramesh Kumar, Orbit AI Technologies TVR, to deliver the felicitation address. இந்த இனிய காலை வேளையில் உங்கள் அனைவரையும் குளோபல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அண்ட் ஆர்பிட் ஏஐ டெக்னாலஜி இணைந்து நடத்துகின்ற பைத்தான் வித் ஜென்ரல் ஏஐ ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் என்ற ஒரு சிறப்புமிக ஒரு ஏஐ டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராம் இருக்குது. வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்றுக் கொண்டு இந்த விழாவினை வெல்கம் அட்ரஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய மேடம் வி சுகன்யா, ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அவர்களையும், இந்த விழாவினை பிரசிடென்ட் அட்ரஸ் பண்ணுகின்ற இந்த கல்லூரியின் நிறுவனர் சேர்மன் கேஎஸ்எஸ் தியாகபாரி அண்ணன் அவர்களையும், ஜெனரல் செக்ரட்டரி கார்த்திகேயன்ஜி அவர்களையும், வைஸ் சேர்மன் கேஜி சீலன் ஐயா அவர்களையும், மாணவ மாணவிகளுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ஒரு நல்ல கல்லூரியாக பல்லாண்டு காலம் கல்லூரி வாழ்க்கையில் அனுபவமிக்க ஒரு முதல்வர் உங்களுடைய கல்லூரிக்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறார். மற்ற கல்லூரிகள் மாதிரி உங்களுக்கு வந்தோம், படித்தோம், 3 வருஷம் ஒரு டிகிரியை வாங்கிட்டு போனோம்னு இல்லாமல் உங்களுக்கு படித்து முடித்தோடனே ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பிரின்சிபால் அவர்கள் லட்சுமி நாராயணன் சார் அவர்களை இந்த நேரத்தில் மிக்க நன்றியோடு அவரை வணங்கிக் கொள்கிறேன். இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ட்ரைனிங் மூலமாக ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அகாடமி லீடராக ஆர்பிடிஏ டெக்னாலஜியில் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கும் டி சுகுமார் சார் அவர்களை வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது ஹைதராபாத்திலிருந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிரபலமான கல்லூரிகள் அனைத்திலையும் இந்த ஏஐ டெக்னாலஜி இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம், பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங், இது சம்பந்தமான வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த ஒரு மிக சிறந்த பயிற்சியாளர் நம்மளுடைய கல்லூரிக்கு வருகை தந்திருக்கமைக்கு நம்ம அனைவருக்கும் மிக ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் மிஸ்ஸஸ் ஆசா அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு, மாணவ மாணவிகளே, இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக ஐடி ஃபீல்டில் ஒரு 40 ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்னேன் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே வரட்டும். ஏன் அப்படின்னா ஐடி ஃபீல்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எம்இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிடெக், எம்சிஏ அப்படிங்கிற அந்த காலமெல்லாம் மாறி போச்சு. இப்போ ஜஸ்ட்டு ஒரு டிகிரி இருந்தால் போதும். டிகிரி இருந்தது, ஒரு கோடிங் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் நீங்கள் நல்ல ஒரு வேலைக்கு கிளம்பலாம். சரி, கோடிங் படிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது. ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் அது, ஒரு சப்ஜெக்ட் அது. இப்போ கோடிங் படிச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 1க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஒரு 5 இயர்ஸ் டைம் எடுக்கணும். குரூப் 1க்கு நீங்கள் அட்லீஸ்ட்டு ஒரு 5 இயர்ஸ் ஹோம்லேயே உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா கூட அட்லீஸ்ட்டு குரூப் 4நாச்சும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 இயர்ஸ் டைம் எடுக்கும். கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா அதிகபட்ச சேலரியே பார்த்தீங்கன்னா 2 lakhs தான். அதுக்கு மேலே சேலரியே கிடையாது. 2.5 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் உச்சபட்ச சம்பளமாக இருக்கும். ஆனால் உலகத்திலேயே எந்த ஒரு தொழிலுக்கும் இல்லாத ஒரு குறுகிய காலத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கை உயரணும் அப்படின்னா இந்த ஐடி ஃபீல்டில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஒரு எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20,000 30,000 ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷம் நல்லா கோடிங்கை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்த வாட்டியே பார்த்தீங்கன்னா 1.5 crores 2 crores இது மூளைக்கு மட்டும்தான் இங்கே ஊதியம். ஒவ்வொரு பிஸ்னஸும் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் கட்டணும், 100 லேபரை வச்சுருக்கணும், பெரிய டெக்ஸ்டைல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உருவாக்கி அப்புறமா தான் அதுலேருந்து அவுட்புட் எடுக்கணும். அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு தலைமுறையே போயிடும். ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்காரங்களும் 100 கோடி 200 கோடி ரூபா டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு தலைமுறை 2 தலைமுறை போய் தான் அந்த பிஸ்னஸை மீட்டெடுக்கிறாங்க. ஆனால் ஐடி ஃபீல்டில் அப்படி கிடையாது. ஒரு வீட்டில் ஒரு சிஸ்டம் இருந்தால் போதும். எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா செல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 40,000 50,000 1 லட்சத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் செல் வாங்குறீங்க. அட்லீஸ்ட்டு எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு சிஸ்டம் வாங்கிக்கிங்க. 15,000 20,000 ரூபா இருக்கும். கம்ப்யூட்டரை வாங்கி டெய்லி 1 மணி நேரம் சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுங்கள். கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வரும். எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டாகிராம் மீம்ஸ் அதெல்லாம் தனியாக வச்சுக்கிங்க. அதை நான் வேணான்லாம் சொல்லலை, எந்த ஒரு அட்வைஸும் நான் சொல்ல விரும்பலை. சப்ஜெக்ட் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிங்க.
சப்ஜெக்டில் வந்து நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும். எல்லார் வீட்லேயும் கம்ப்யூட்டர் இருக்கணும். எப்படி நம்ம டிவி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 65 இன்ச்சு டிவி, 80 இன்ச்சு டிவின்னு சொல்கிறோம். எத்தனை பேர் வீட்டில்? அதனால் என்னடா நம்ம டைட்டில் பார்க்கல, ஐடி படிச்சிட்டோம்னா வேலை கிடைக்குமா அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. எல்லா டிகிரிக்காரங்களும் வேலை கிடைக்கும். கோடிங் கற்றுக்குங்க, இந்த ப்ரோக்ராமை நல்லா பயன்படுத்திக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு வழிவகுத்து கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir, for your gracious presence and motivation words. Now I have the privilege to invite Dr. K. Lakshmi Narayanan, Principal, to address the gathering. Respected Chairman, respected General Secretary, respected Vice Chairman, respected Advocacy Director, and various heads and various participants, respected dignitaries on the dais and off the dais, and my dear students, good morning to one and all. Today, the Department of Computer Science, in association with Orbit AI Technologies, Thiruvarur, is going to conduct Python with Gen AI prompt engineering. I think it is the right time to learn about the AI. Actually, we know AI only the name artificial intelligence. But how the AI is performs in the society, we don't know. So before address the guest, I request to the guest already, in our students, at least you have to learn from the respective resource person to equip your website, to create a application. These are the basic requirements you need from the resource person, I think. So AI, we know AI, but what are the functions of AI? You just know about theoretical aspects of AI, but you don't know the practical aspects of AI. AI is everywhere. In your hand, AI. All of you having mobile phone, and we frequently we touch with ChatGPT and all those things. But how it works, who created it, we don't know, but we use it. We are only the user. So from this program onwards, you become a creator, not an user. So that's why the seminar or workshop, whatever it is conducted today itself. So at this juncture, I welcome our respective resource person, Mr. Dr. T. Sukumar, MCA, PhD, Corporate Technical Trainer, Project Manager, Academic Leader, Orbit AI Technologies. I interacted with him before the program. He is a freelance trainer for so many companies. So I take some input from him. So he is a right person we have invited here. So we are all blessed and we are expecting his presentation. I'm also expected. I hope this program definitely going to successful one. I congratulate all the department people and heads of the computer science and who are making this event, for supporting this event. Once again I congratulate all the people. Thank you one and all. Thank you, sir, for your words of appreciation. To graciously honor our chief guest, Dr. T. Sukumar and Ramesh Kumar, Orbit AI Technologies Thiruvarur, with a memento as a mark of reverence and gratitude. Chief guest, Dr. T. Sukumar, MCA, PhD, Corporate Technical Trainer, Project Manager, Academic Leader, Orbit AI Technologies, to deliver the keynote address on Python with Gen AI prompt engineering. Sir, the stage is yours. Good morning. First of all, on behalf of Orbit AI Technology, my sincere thanks to College Chairman and General Secretary and Vice Chairman, respected Principal and Head of the Department and faculty members and my dear students. My sincere thanks to everyone for this opportunity. Had your breakfast? Say yes or no? Yes. Anyway, myself Sugumar,
My short profile, I was a school teacher. I was started my career as a school teacher. Then I was a SAP consultant in Singapore. My company name is Norelco Centerline. We are handling 2 international clients in the world, Intel processor and a Seagate. Nowadays, a Seagate is no more. NVIDIA ruling the world. Am I right? Everybody in laptops and smartphones, everybody we are using NVIDIA. So NVIDIA is a billionaire company in the world. So we are handling 2 international clients, Intel and Seagate hard disk. Then I switched over the India 2011. Then I was head of the department in EGS Pillai College. Then I left 2022 from college. Presently, I'm doing for corporate training, and I'm a project manager in startup company, doing a PhD in final year. This is my short profile. Clear? In the experience, 15 years experience in my life, I was traveled around 5 countries in the world, 6 states in India. Around 200 plus engineering colleges I have traveled over through my experience. This is my short profile. So very happy to see you all today. In front of எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இல்லை சாஸ்ட்ரா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இல்லை வந்து 8th ஸ்டாண்டர்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு யார் எனக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் அவங்கள மீட் பண்ணுற எக்ஸைட்மெண்ட்டு, அந்த எனர்ஜி வந்து எனக்கு குறையவே இல்லை லைஃப்பில். ஐ திங்க் இட்ஸ் காட் கிஃப்ட்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டை மீட் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த எனர்ஜி, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் குறையவே இல்லை. ஒரு டாப் மோஸ்ட் ஒரு ஹைதராபாத்தில் ஒரு விக்னான் யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டூடெண்ட்டை மீட் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த எனர்ஜி குறையல. சரிதானே? ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எடுக்கும்போது அந்த எனர்ஜி குறையல. ஸோ இது வந்து என்னோட கேரியரில் இது ஒரு பெரிய செல்ஃப் மோட்டிவேஷனாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப்பில். நம்ம செய்கிற வேலை எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், அந்த எனர்ஜி டே 1 இருக்கணும், டே லாஸ்ட்டும் இருக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ திங்க் இட்ஸ் அ காட் கிஃப்ட் ஃபார் மீ. கிளியர்? எஸ். எல்லாருக்கும் வந்து தேனி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியும் இல்லையா? தேனி ரொம்ப ஸ்பெஷல் இன்செக்ட் இன் தி வேர்ல்டு. சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த ஈகோ சிஸ்டமில் வந்து கடைசி தேனி இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அந்த உலகம் அழிஞ்சிரும்னு சொல்லுது. அந்த அளவுக்கு தேனிக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் வந்து இந்த எர்த்தில் இருக்குது. இது ஒரு ஈகோ சிஸ்டம். இது இந்த தேனிக்கு வந்து ஒரு சீக்ரெட் தெரியும். ஃப்ளவர்லேருந்து அந்த ஹனியை எடுக்கக்கூடிய சீக்ரெட் யாருக்கு மட்டும்தான் தெரியும்? தேனிக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இந்த தேனினா சுறுசுறுப்பு. எல்லா ஸ்கூல்லையும் நீங்கள் இதை தான் படிச்சிருப்பீங்க. நான் இந்த தேனியை என்னோட டைமென்ஷனில் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, இந்த தேனி என்னைக்குமே ஒரு குப்பை மேலே இருக்கிற ஈயை கம்பேரே பண்ணிக்காது. கரெக்டாக சேசாரணும். ஈ தான், தேனி தான். அதை திரும்பி கூட பார்க்காது. கரெக்டாக சேசாரணும். ஸோ கம்பேரே பண்ணிக்காது. ஸோ யூ மார்க் மை வேர்டு, டோன்ட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் எனி ஒன். கிளியருங்களா? நான் இப்படி, அவங்க அப்படி இருக்கட்டும். சரிங்களா? யூ ஆர் கண்டினியூ ஒரு ட்ராவல். சரிதானே? உங்கள் ஜேர்னியை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ மிராக்கிள்ஸ் வில் ஹேப்பன். சரி, லைஃப் டூ மோர் மிராக்கிள்ஸ். அந்த மிராக்கிள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ஜேர்னியை வந்து நீங்கள் விட்டுறாதீங்க. சரிதானே? எப்போதுமே தேனி வந்து ஒன்னால இது முடியாது, எனக்கு தான் ஸ்பெஷல் டேலண்ட் இருக்குது, நான் தான் இந்த எர்த்துலேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்செக்ட், என்னால் தான் இந்த எர்த் ஈகோ சிஸ்டம் இருக்குன்னு யாருக்கிட்டையும் போய் சொன்னதும் கிடையாது. அது ஒரு நாள் கூட ஈயை பார்த்து கம்பாரிசன் பண்ணிக்கிட்டதும் கிடையாது. கரெக்டாக சேசாரணும். பண்ணதே கிடையாது லைஃப்பில். அதோட வேலையை சின்சியராக அது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது. அதனால தான் அது ஸ்பெஷல். கிளியரா? இந்த எர்த்தில் ஸ்பெஷல். அப்போது டுடே வாட்? ஜீரோ. ஐம் ஃப்ரம் ஜீரோ அப்படின்னா நோ இஷ்யூஸ். எனக்கு எதுவும் தெரியல, நோ இஷ்யூஸ், ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. பட் இதுக்காக நான் என்ன எஃபர்ட் எடுக்கிறேன் லைஃப்பில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளியரா? ஆவரேஜ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு, ஆவரேஜ் காலேஜ், நாட் ஓன்லி ஃபார் யுவர் காலேஜ், ஆவரேஜ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி திங்கிங் தே வாண்ட் டு என்ஜாய் த காலேஜ் கேம்பஸ் லைஃப். இந்த ஏஜில் அப்படி தான் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. எல்லாரும் ஆவரேஜ் காலேஜில் இப்படி தான் இருக்காங்க. பட் ஐஐடி, த ப்ராமினன்ட் இன்ஸ்டியூட் இன் இந்தியா, ஐஐடி சார் சொன்னாங்க, மிஸ்டர் சுந்தர் பிச்சை. ஓகே, ஸோ வி கேன் சே மோர் எக்ஸாம்பிள். Do you know anyone working in TCS? Do you know anyone working in Zoho? Do you know anyone working in Infosys? ஏதாவது ஒரு ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட் உங்களால் காட்ட முடியுமா? முடியாது. ஐ நெவர் சி இன் மை லைஃப். நானும் பார்த்ததே கிடையாது. அவங்களும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தான். நீங்கள் படிக்கிற அதே ஜாவா பைத்தான் தான் அவங்களும் படிக்கிறாங்க. மேக்ஸ் அதே தான் படிக்கிறாங்க. அதே இங்கிலீஷ் தான் காமன். ஆனால் நோபடி ஒர்க்கிங் இன் இந்தியா, நோபடி ஒர்க்கிங் இன் சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனி இன் இந்தியா. யாருமே இங்கே ஒர்க் பண்ணுறதே இல்லை. ஸோ தே ஆர் டிசர்விங் மோர் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் தி வேர்ல்டு. தே ஆர் என்ஜாயிங் ஃபார்ச்சூன் இன் லைஃப். காஃபி இட்டாலியில் குடிக்கிறாங்க, டின்னர் ஜெர்மனியில் சாப்பிட்றாங்க. 4 years டிசிப்ளின், ஜஸ்ட் 4 years டிசிப்ளின் இன் காலேஜ் லைஃப். கரெக்டாக? நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த 4 years 3 years என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். பின்னாடி 40 years கொஸ்டின் மார்க் ஆகிடுது. லைஃப் கொஸ்டின் மார்க் ஆகிடுது. கரெக்டாக? ஸ்ட்ரகிளிங், வேலை கிடைக்கல, எம்ப்ளாயபிலிட்டி இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். அவ்வளோ வேலை இருக்குது, அவ்வளோ வேலை இருக்குது. கொஞ்சம் வெளியில் வரணும். கிளியருங்களா?
இப்போ சார் சொன்னாங்க வந்து ஜோஹோ ஸ்பாட் அவுட் பண்ணுறாங்க திருவாரூர். யூ மார்க் மை வேர்ட், ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல் பேசிக் ரிசோர்சஸ் வில் பி டெமோக்ரைஸ்ட். இதுதான் கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட். இதுதான் நான் பார்க்குறேன். என்ன சார் பேசிக் ரிசோர்சஸ்னா, ஃபஸ்ட்டு வேலை தான். நமக்கு ஒரு அடிப்படையில் ஒரு கல்வி வேணும். அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் எல்லாருமே. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த ரோ. கிளியருங்களா? ஸோ டெமோக்ரைஸ்னா, எனக்கு ஒரு வேலை வேணும். அந்த வேலைக்கு நான் பெங்களூர், சென்னை போக முடியாது, கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த வேலை எனக்கு லோக்கல் டவுன்லேயே கிடைக்குமா? அந்த சேலரி எனக்கு லோக்கல் டவுன்லேயே கிடைக்குமா? எஸ், அஃப்கோர்ஸ், டெஃபினெட்லி யூ கேன் டிசர்வ் இட். கிடைக்கும் கண்டிப்பாக. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தஞ்சாவூரில் ஒரு டைட்டில் பார்க் இருக்குது, மன்னார்குடி வரப்போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், கும்பகோணம், இது எல்லாமே ஸ்பாட்லைட் ஏரியாவாக மாறிட்டே இருக்கு. கிளியருங்களா? அப்போது இதுக்கான ஸ்கில் செட் என்ன? இண்டஸ்ட்ரி, உங்களோட அகாடமிக் சிலபஸ் இங்கே இருக்குன்னா இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் அங்கே இருக்கு. இதுவும் மேட்சே ஆக மாட்டேங்குது. நீங்கள் படிக்கிறீங்க சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் ஏ சர்வீஸ், சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் ஏ சர்வீஸ். இப்போ என்கிட்ட ஒரு பெரிய வீடு இருக்கு, அதில் ஒரு ரூம் மட்டும் ஒருத்தவங்களுக்கு தேவைப்படுது, நான் ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறேன். அப்போ அந்த வீட்டில் நான் இருந்த மாதிரியும் ஆச்சு, அந்த ரெண்ட் வந்து எனக்கு வந்து ரெவென்யூவும் ஆச்சு. கிளியரா? டூயல் பெனிஃபிட். அப்போ என்கிட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, இந்த சாஃப்ட்வேர் 100 பேர் கேட்குறாங்க, நான் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன். இதுக்கு நான் ஒரு சார்ஜ் பண்ணுறேன். ஆனால் நான் சாஃப்ட்வேர் பில்டு பண்ணது ஒரு டைம் தான், ஆனால் சர்வீஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது மெனி டைம்ஸ். கிளியருங்களா? ரீயூசபிலிட்டி கான்செப்டில் அவங்க இந்த சர்வீஸாக கொடுத்தாங்க. இதுதான் ஜோஹோவோட ஃபஸ்ட்டு டேர்னிங் பாயிண்ட். தே ஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் சாஸ். அங்கேருந்து ஒரு 2 பேர் ஜோஹோவில் ஒர்க் பண்ண எம்ப்ளாயி 2 பேர் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு தனியாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. சரிங்களா? ஏர்லி 2000ல் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அங்கேருந்து ஃபார்மல் எம்ப்ளாயி ஜோஹோலேருந்து அவங்க ஒரு கம்பெனி தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அந்த கம்பெனியோட நேம் வந்து ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ். பட் ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் வந்து இங்கே பேங்கிங் ஆர்பிஐயில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டோகால் இருந்ததால் இந்தியாவில் அவங்களால சர்வை பண்ண முடியல. கம்பெனியை யூஎஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு நிறைய ஓப்பன் சிஸ்டம் இருக்குது, இங்கே நிறைய ஃப்ளாஸ் இருக்குது. பட் இப்போ பரவாயில்ல, இந்த 10 இயர்ஸில் கவர்மெண்ட் நிறைய சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க, பரவாயில்ல. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இந்த கம்பெனியை வந்து 20 இயர்ஸ் பேக் வந்து யூஎஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி, இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி. இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி. இந்த ஜோகோவோட ஸ்டார்டிங் பேக்கேஜ் 7 lakhs. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் யார் வேணாலும் போகலாம். பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வேகன்சி இருக்கா? இருக்கு. பிஎஸ்சிக்கு இருக்கா? இருக்கு. பிடெக் இருக்கா? எம்டெக் இருக்கா? இருக்கு. எனி ஒன் வெல்கம். யார் வேணாலும் இந்த ஜோகோவில் வாக்கின் எனி டைம் போகலாம், எனி டைம் போகலாம். ஸோ கேட்ஸ் ஆர் ஓப்பன். கிளியர்? இது ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி, ஆரிஜின் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. ஸோ சவுத் இந்தியாவில் ஒரு லீடிங் கம்பெனி. நான் கர்நாடகா பெல்லாரி போயிருந்தேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜோஹோவோட கம்ப்ளீட் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அந்த காலேஜில் வச்சுருந்தாங்க. நான் கேட்டேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை, இந்த ஜோஹோ யாருன்னு தெரியும்? எவ்வரிபடி நோ. சரிதுண்ணா. ஸோ நார்த்து கர்நாடகா அது. ஸோ பெல்லாரிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ பார்டர், நார்த் கர்நாடகா. அந்த காலேஜில் பிஏடிஎம்ங்கிற ஒரு காலேஜில் நான் ஒரு 1 month இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்தேன். அந்த காலேஜ் என்டையர் கேம்பஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஜோஹோனா என்ன, யார், எப்படி வேலைக்கு போகிறது, எல்லா டீட்டெயிலும் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருக்காங்க இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கிளியருங்களா? அப்போ அந்த அளவுக்கு பாப்புலர். அப்போ அது ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி. அங்கேருந்து போய் ஸ்டார்ட் பண்ண 2 பேர் வந்து ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி. இந்த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியோட ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் வந்து 50 lakhs. 50 lakhs. ஓகே. இன்னொரு கம்பெனி உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறேன். இன்னொரு கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆர் பார்ட்னர் வித் அமேசான் பே அண்ட் ஃபோன்பே. அமேசான் பே யூஎஸ் கம்பெனி, அமேசான் பே யூஎஸ் கம்பெனி. பட் அந்த கம்பெனி பேக் போனால் ஒரு இந்தியன் கம்பெனி இருக்கு, ஆரிஜின் ஃப்ரம் பெங்களூர். இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் 2012. தே ஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ஃபின்டெக். எப்படி வந்து ஜோஹோ வந்து சாஸில் ஸ்பெஷலைசேஷனோ, அவங்க வந்து ஃபின்டெக்கில் ஸ்பெஷலைசேஷன். ஃபின்டெக்ங்கிறது அவங்களோட பிளாட்ஃபார்ம். ஃபின்டெக் என்ன? ஃபினான்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. தே ஆர் மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன், பார்ட்னர் வித் அமேசான் பே அண்ட் ஃபோன்பே. இந்த கம்பெனி எவரி இயர் டயர் 2 காலேஜுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. டயர் 2 வந்து 3rd ரவுண்டு ஃபுல்லாக டிஎஸ்ஏ தான். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் என்ன சார்னா ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் சி லாங்குவேஜ். செகண்ட் ரவுண்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஜாவா அண்ட் சி தான். தே ஓன்ட் அலோவ் பைத்தான். ஜோஹோவில் பிரைமரி ரவுண்டில் பைத்தான் அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கம்பெனிஸ் தே கேன் அலோவ் ஃபார் பைத்தான். ஜோஹோ மட்டும் அந்த ரூல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா எனக்கு தெரியல. கிளியருங்களா? ஃபைனல் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட்லி பேப்பர் பென். ஃபைனல் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட்லி அவங்க இன்டர்வியூவில் என்ன வைக்கிறாங்கன்னா டிஎஸ்ஏ தான் வைக்கிறாங்க. அது 5 இயர்ஸாக நான் ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். 5 இயர்ஸாக ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. என்கியூன்னு ப்ராப்ளம். ஏன்னா செஸ் போர்டில் இருக்கிற காயினில் எது ரொம்ப பவர்ஃபுல் காயின்? குயின் தான் இல்லையா? இந்த குயின் வந்து எப்படி மூவ் ஆகும், இந்த ப்ரொடிக்ஷனை நீங்கள் பேக் ட்ராக்கிங் அல்காரிதமில் எழுதணும். இதுதான் அந்த இன்டர்வியூ கொஸ்டின். அப்போ 5 இயர்ஸாக அந்த கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஜோஹோ டிரைவில் இன்டர்வியூவில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஹவு டு வி ப்ரிப்பேர்? இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னா உங்களோட டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். உங்களோட டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டு யூ வாண்ட் ஃபிட்னஸ் இன் யுவர் பாடி? நீங்கள் ஒர்க் அவுட்டுக்கு டைம் கொடுக்கணும். கரெக்டாக இல்லையா? சேஸ் ஆகணும். உங்களுக்கு பாடியில் ஃபிட்னஸ் வேணும். ஒரு 2 hours ஒர்க் அவுட்டுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கணும்.
Do you want to get the knowledge? Learning டைம் கொடுக்கணும். You have to invest properly your time, you will gain the எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கெயின் ஆகும். அப்போ டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற காமன் ப்ராப்ளம் டைம் இல்லை. சுந்தர் பிச்சைக்கும் டைம் இல்லை, நமக்கும் டைம் இல்லை. கரெக்டாக தானே? சேசாரணும் அவருக்கும் டைம் இல்லை, மோஸ்ட் வாண்டட் சிஇஓ அவருக்கும் டைம் இல்லை, நமக்கும் டைம் இல்லை. இதுதான் நம்ம காமனாக சொல்றது. பட் வி ஹாவ் டு அச்சீவ் சம்திங் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ரெடி டு லூஸ் சம்திங். முதல்ல இழக்க தயாராக இருந்தால் தான் பெற தயாராக இருக்கணும். கரெக்டாக இல்லையா? சேசாரணும். அப்போ இந்த டைம் ஸ்லாட்டை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணாதான் யூ கேன் கெயின் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது, ரோட் மேப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போது நீங்கள் ஃபைனல் இயரில் தான் ஒரு பையன் சீரியஸாக திங்க் பண்ணுவான். வெப் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கலாமா, கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாமா, இல்லை மொபைல் அப்ளிகேஷன் கற்றுக்கலாமா, இல்லை ஜென்ஏஐ கற்றுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனல் இயரில் ஒரு பையன் திங்க் பண்ணுவான். டோட்டலி வேஸ்ட். அந்த பிளான் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. ஆனால் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்டு டே ஒன்னே அந்த கேரியர் ரோட் மேப்போட உள்ளே வருவாங்க. தே ஆர் ஸ்டெப் இன் டு தி காலேஜ், தே பிரிங் த ரோட் மேப், கிளியர் கேரியர் ரோட் மேப். நான் என்ன பண்ணணும் இந்த 4 இயர்ஸில் கிளியராக கையில் வச்சுருப்பாங்க. தேர்ட் இயர்லேயே தே வில் ஸ்டார்ட் அப் தி நியூ ஐடியா பண்ணிடுவாங்க. அதனால தான் தே கேன் டிசர்வ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ரைட் ஆர் நாட்? சேஸ் ஆர். நம்ம ஃபைனல் இயரில் தான் திங்க் பண்ணுறோம். அதனால தான் நம்மளால மீட் அவுட்டே பண்ண முடியல. ஏன்னா அடுத்த ஒரு 10 நாளில் டிகிரி முடிஞ்சிடும், இல்லை ஒரு 10 நாளில் டிசிஎஸோ இல்லை ஜோஹோவோ உங்களை மீட் பண்ணுது அப்படின்னா உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. கரெக்டாக? அப்போ அந்த கிளியர் ரோட் மேப் உங்ககிட்ட இருக்கா? அந்த அவேர்னஸ் இருக்கா உங்ககிட்ட? என்ன படிக்கணும்? சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லேட்டஸ்ட்டாக என்ன டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது? சார் சொன்ன மாதிரி ஐடியில் மட்டும்தான் 10 இயர்ஸில் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் 20,000 ஜாபுக்கு கேட்டர் பில்லருங்கிற ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறான் அப்படின்னா, இங்கே பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அதே 20,000க்கு ஐடியில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் இந்த பொண்ணு வந்து பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் 1 lakh போயிடும். அந்த பையன் வந்து ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் 50,000 போவான் மெக்கானிக்கல். இதுதான் லைஃப் ஸ்டைல் டிஃப்ரென்ஸு. அப்போது எவ்வளோ இப்போது நீங்கள் ஒரு லேட்டஸ்ட் இப்போ லாஸ்ட் வீக் நியூஸ், இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டட் பை மிஸ்டர் நாராயணமூர்த்தி. இந்த இன்ஃபோசிஸோட ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் வந்து 6 மந்த்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 4 lakhs தான். இன்ஃபோசிஸ் பேன் இண்டியா டிரைவ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் அந்த ட்ரைனிங்லாம் எடுத்திருக்கோம். சரிங்களா? 4 lakhs தான். ஆனால் இன்ஃபோசிஸோட லாஸ்ட் வீக் ரொம்ப சோஷியல் மீடியாவில் வைரல். இது லாஸ்ட் வீக் ஹைக் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் 21 lakhs. 4 lakhs எங்கே இருக்குது, 21 lakhs எங்கே இருக்குது? கரெக்டாக? ஆனால் அது கீழே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தார். ஸோ ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் யங்ஸ்டர்ஸ். 21 lakhs நான் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் நாராயணமூர்த்திகிட்டேருந்து நான் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் யங் ஃப்ரெஷர்ஸ் எனக்கு வேணும். இந்த யங் ஃப்ரெஷர்ஸ் இன்னைக்கு எப்படி இருக்காங்கன்னா ஈக்குவல் டு தி 10 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்கிறார். நான் சொன்ன ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் சிரிச்சாங்க. ஒரு காலேஜில் 10 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேண்டிடேட்டு ஈக்குவல் டு தி யங் ஃப்ரெஷர்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அப்போ என்ன மீனிங்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை படிக்கிறாங்க. லேட்டஸ்ட் டிமாண்ட் என்னவோ அதை படிக்கிறாங்க. அந்த ஈக்குவல் அது இருக்குது அப்படின்னா நான் இவங்களுக்கு 21 lakhs கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் நாராயணமூர்த்திகிட்டேருந்து வந்திருக்கு. அப்போ ஒரு 4 lakhs கம்பெனி 21 lakhs ஏன் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. ரெண்டாவது, 21 lakhs ஆஃபர் பண்ணுற கம்பெனி ஒரு ஃப்ரெஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க? ரெண்டாவது. மூணாவது, என்ன கரண்ட் ட்ரெண்டில் மாறிட்டு இருக்கு? இந்த மூணையும் நீங்கள் அனலைசிஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த 21 lakhs பேக்கேஜ் ஈஸியாக நீங்கள் போய் அங்கே உட்காரலாம். கரெக்டாக? இதை தான் நான் ரோட் மேப்னு சொல்கிறேன். கிளியராக? சேசாரம் ஒரு ரோட் மேப், ஒரு கைட்லைன்ஸு, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது உங்கள் கைக்கு வந்துடுச்சுனாலே உங்களோட கோல் வந்து 30% கம்ப்ளீட்டட். ரைட் ஆனா? சேசாரணும். உங்களோட கோல் 30% கம்ப்ளீட்டட். இந்த ரோட் மேப் நான் கையில் எடுத்துட்டேன் சார் அப்படின்னா டே 1 இன்னைக்கு 0, ஐம் ஏ 0 டே 1 அப்படின்னா இந்த ரோட் மேப்பை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கனாலே உங்களோட கோல் 30% கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ணி முடிச்சிட்டானுங்க. முடிச்சுட்டு என்கிட்ட கொண்டாந்து காட்டினானுங்க, எக்ஸலண்ட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும்னு நான் கேட்டேன். பேக் அண்ட் எப்படி பண்ணுறதுனே தெரில சார் அப்படின்ட்டானுங்க. பேக் அண்ட் எப்படி பண்ணுறதுனே தெரில. நான் கேட்டேன், இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் நீங்கள் பண்ணீங்களா, ஏஐ பண்ணிச்சான்னு கேட்டேன். ஏஐ தான் சார் பண்ணிச்சு. டு பி ஃப்ராங்க், ஏஐயோட ஹெல்ப் வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், ஃப்ரண்ட் அண்டை பண்ணிட்டோம். ஆனால் பேக் அண்ட் எங்களுக்கு பண்ண தெரியல சார். நானுங்க ஏன்னா பேக் அண்ட் ஏஐயால் பண்ண முடியாது. பேக் அண்டு ஏஐயால் பண்ண முடியாது. அப்போ பேக் அண்டுக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட லாஜிக்கல் திங்கிங், கோடிங் ஸ்கில்ஸ் தான் வேணும். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ அந்த இடத்துல ஏஐயால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நான் சொன்னேன், ஒரு 3 நாள் கழிச்சு நீயே ரியலைஸ் பண்ணுவேன் நான் என்ன சொல்ல வர்றதுங்கிறத அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 3 நாள் கழிச்சு நான் என்ன சொல்ல வர்றதுன்னு உனக்கு புரியுதா? ஒரு 3 நாள் கிளாஸ், நான் ரெகுலர் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், நான் ஜாவா எடுத்துட்டு இருக்கேன், போயிட்டு இருக்கு. எஸ் சார், புரிஞ்சிடுச்சு எனக்கு, பேக் அண்ட் கோடிங் நம்ம தான் எழுதணும்னு புரிஞ்சிடுச்சு சார் அப்படின்னா. கரெக்டா? ஸோ அப்போ பேக் அண்ட் ப்ராசஸ் யார் தான் திங்க் பண்ணணும்? நீங்கள் தான் திங்க் பண்ணணும். ஏஐயால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஏஐ வில் ரூலஸ். டெவில் தான் அது, நமக்கு அது டெவில் தான். ஸோ த டெவில் வில் ரூலஸ் பண்ணும். இன்னொரு 10 இயர்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் அது ரூல் பண்ணும். தேர் இஸ் நோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட், கிடையவே கிடையாது.
பண்ணும். ஆனா இந்த ஏஐ வந்து என்ன பண்ணும்னா, the AI will be replaced lot of manpower in frontline workers. கம்ப்ளீட்டா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸ்னா என்ன சார்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் சர்வீஸ், டிக்கெட் புக்கிங், ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ட், கிளரிக்கல் ஒர்க்கு, ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைனிங், லேயர் டிசைனிங், யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனிங், இது எல்லாத்தையும் ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். ஆனா பேக் அண்ட்லால ஏஐ வந்து பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது. ஏஐயால பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது. இது எல்லாத்துக்குமே நான் ப்ரூஃப் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன், ஸ்க்ரீன்ல நான் காட்டுறேன். அப்போ யூ ஷுட் ப்ரூஃப் யுவர் நாலேஜ் இன் பேக் அண்ட் ப்ராசஸ். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ பேக் அண்ட்னா என்ன? இப்போ எவரிபடி நோ சாட் ஜிபிடி, கிளியருங்களா? இது ஒரு இன்டர்மீடியேட் டூல் தான் அது. ஸோ எவரிபடி நோ பைத்தான், இட் இஸ் பேசிக் லைப்ரரி. இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ப்ராம்ப்ட் எப்படி எழுதுறது, அந்த ப்ராம்ப்ட் எழுதுறதுல தான் உங்களோட ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸே இருக்கு. ரைட்டா நாட் சேசம். இந்த ப்ராம்ப்டை எழுதி அதுலேருந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸை நான் எடுத்துட்டேன்னா இட் இஸ் கால்டு ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம். கிளியரா? அப்போ லாஜிக்கல் திங்கிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கோடிங் பேசிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ப்ராப்ளம் சால்விங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் இருக்கிறதால எனக்கு ரெண்டு பெனிஃபிட் இருக்கு. என்னன்னா, ஒரு ஜென்ரல் சிஆர்டியில் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். இப்போ ஜோஹோக்குள்ள போகணும்னா அவங்க ஜென்ரல் சிஆர்டி மாடலில் தான் எடுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஜென்ரல் சிஆர்டினா கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் பிளான். இது வந்து ஜென்ரல் சிஆர்டி. ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் கத்துக்கிறது. இன்ஃபோசிஸ் 4 lakhs to 21 lakhs, மிட் லெவல் 16 lakhs, என்ட்ரி லெவல் 11 lakhs. இது லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஃப்ரம் இன்ஃபோசிஸ். Zoho shares the students without a degree we can hire. இது வந்து Zoho மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் வேம்போட ஸ்டேட்மெண்ட். இது இன்ஃபோசிஸ் மிஸ்டர் நாராயணமூர்த்தியோட ஸ்டேட்மெண்ட். போத் ஆர் தமிழ்நாடு. அடுத்தது தேர்டு, he is சுவாமி சிவசுப்ரமணியன். இவர் தான் ஏஜென்டிக் ஏஐயோட யூஎஸ் டைரக்டர் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட். ஏஜென்டிக் ஏடபிள்யூஎஸ் ஓட, அமேசானோட ஏஜென்டிக் ஏஐயோட வைஸ் பிரசிடென்ட் ஃப்ரம் கும்பகோணம், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட். சரிங்களா? எம்எஸ் வந்து யூஎஸ்ல பண்ணியிருக்காரு, மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் யூஎஸ்ல பண்ணியிருக்காரு. 20 ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு, ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் ரிலேட்டடா. ஸோ இது வந்து இவரோட ப்ரொஃபைல் போர்ட்ஃபோலியோ. தென் இதுதான் நேத்தி நியூஸ். நாதன் வர்கீஸ், எட்வர்ட் நாதன் வர்கீஸ் ஸ்டூடெண்டோட நேமு. இன்டர்ன்ஷிப் போயிருக்கான் அந்த பையன், வேலைக்கு கூட போல, இன்டர்வியூலாம் போல, இன்டர்ன்ஷிப் கேட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு போயிருக்கான், ஐஐடி. சரியா? இன்டர்ன்ஷிப்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கான். அவனோட ஐடியா பார்த்துட்டு நெதர்லாந்துலேருந்து ஒரு ஆஃபரு. ஸோ 2.5 crores வந்து பேக்கேஜ். இன்டர்ன்ஷிப் போனவனுக்கு கம்பெனி வந்து அவனை ஹையர் பண்ணிட்டாங்க. 2.5 crores வந்து உன்னோட ஐடியாவுக்காக நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை வந்து எம்ப்ளாயா மாத்திட்டாங்க, ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட். இது வந்து நேத்தி நியூஸ். கிளியருங்களா? அப்போ நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு, யூ ஆர் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கோல் அண்ட் எய்ம் இன் காலேஜ் லைஃப். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்பெனி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. கரெக்டா? அப்போ இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் நீங்கன்னு இல்லை, இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன், இன்டர்ன்ஷிப் பண்றதே இல்லை. இன்டர்ன்ஷிப் பண்றதே இல்லை. இன்டர்ன்ஷிப் தான் ஒரு கேரியருக்கான பேக் போன். இன்டர்ன்ஷிப்னா என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. இப்போ நீங்க கிளாஸ்ல வந்து நீங்க ஸ்டூடெண்ட், இன்டர்ன்ஷிப்லயும் நீங்க ஸ்டூடெண்டா அப்படின்னா கிடையாது. ஓகேங்களா? கிளாஸ்லயும் ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, இன்டர்ன்ஷிப்லயும் ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா, ஆனா பிளாட்ஃபார்ம் மாறுது. இங்க நீங்க லிசனர், ஆனா இன்டர்ன்ஷிப்ல யூ ஆர் த பர்ஃபார்மர். இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? சேசம். அங்கேயும் ஒரு டீச்சர் தான் கண்டென்ட் டெலிவர் பண்றாங்க, கிளாஸ்லயும் ஒரு டீச்சர் தான் கண்டென்ட் டெலிவர் பண்றாங்க. ஆனா யூ ஆர் த லிசனர் அண்ட் ஆடியன்ஸ் ஃபார் தி கிளாஸ் ரூம்ஸ். ஆனா இன்டர்ன்ஷிப்ல யூ ஆர் த பர்ஃபார்மர், யூ ஆர் த பார்ட்டிசிபேட்டர். ரைட் நான் சேசம். அப்ப நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் நீங்க அந்த வேலையை கத்துக்கிறீங்க. அதுதான் இன்டர்ன்ஷிப், அதுதான் பேக்போன் ஆஃப் இன்டர்ன்ஷிப். அப்போ ஒரு கேரியர்ல இன்டர்ன்ஷிப்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப விக்ரஸா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. ஆனா இப்போ இந்த 10 இயர்ஸ்ல ஆவரேஜ் காலேஜ்ல இன்டர்ன்ஷிப் பத்தி அவேர்னஸே இல்லை. ரைட் நான் சேசம் பண்றதே இல்லை. எனக்கு ஆன்லைன்ல கிடைக்குமா, நான் வீட்ல இருந்து பண்றேன், எங்க வீட்டுல அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, அதெல்லாம் இல்லை. முதல்ல உனக்கு மைண்ட் செட் இல்லை பண்றதுக்கு, நான் வெளியில போறதுக்கு மைண்ட் செட் இல்லை. கரெக்டா சேசம். இதுதான் நெகட்டிவ் பாயிண்ட். ஆனா ஐஐடி தே ஆர் டிசர்விங் பீப்புள், பட் தே ஆர் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட் தான். அவங்களுக்கும் மேக்ஸ் ஒன்று தான், உங்களுக்கும் இங்கிலீஷ் ஒன்று தான், உங்களுக்கும் மேக்ஸ் ஒன்று தான். போத் ஆர் ஈக்குவல் தான். நீங்களும் ஐஐடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் வேர்ல்டில், டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் போத் ஆர் லிவிங் சேம் ஸ்டேட்டஸ். பட் ஆனால் டிசர்விங் எப்படி வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேதர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இன்டர்ன்ஷிப் நிறைய பண்ணுறாங்க, நம்ம பண்ணுறது இல்லை. இதுதான் ப்ராப்ளமே. பேசிக் ப்ராப்ளம் இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ பைத்தான் படிக்கிறீங்கன்னா வாட் நெக்ஸ்ட், பைத்தான் முடிச்சிட்டீங்க, அதை வச்சு என்ன பண்ணுறீங்க, அதுதான் இன்டர்ன்ஷிப். ஜாவா முடிச்சிட்டீங்க, டிஎஸ்ஏ முடிச்சிட்டீங்க, அதை வச்சு வாட் நெக்ஸ்ட், உங்களோட மூவ்மெண்ட் என்ன, அடுத்தது என்ன, அதுதான் இன்டர்ன்ஷிப். அங்கேருந்து தான் ஒரு கேரியர் ஐடியா கிடைக்கும், ஓப்பனிங்ஸ் கிடைக்கும். கிளியரா? சேஸ் ஆகும்.
ரொம்ப ரொம்ப important. Just I want to convey this all messages for all of you. Thank you. We'll meet after break. Thank you.